بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خوب، تو اب تم بھی ویرا کی زبان بول رہی ہو؟ میں نے ہلکا سا کہا لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے پہلے ہی میری نرم گرفت سے پھسل کر نکل گئی اور سیدھی غسل خانے میں جا گھسی۔ اگلی صبح کے اخبارات میں زیادہ تفصیل نہیں آ سکی تھی، مگر دونوں خبریں بہت واضح تھیں۔ کرشن کمار کی لاش عزب بریدہ تھی۔ اسٹیشن 4 پر اس کی جامع تلاشی میں کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی شناخت ہوتی، مگر حامد نے اس کی ایک جیب میں اس کے نام کا ایک کاغذ ڈال دیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے کرشن کمار سمجھ لیا گیا تھا۔ اخبار میں تصویر کی اشاعت کے ساتھ لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ پولیس نے اس قتل کو ابتدائی طور پر رقابت اور انتقام کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ لاش کی ادڑی ہوئی حالت کے پیش نظر صرف وہی کہانی کرین قیاس ہو سکتی تھی۔ مقتول کے بارے میں مزید معلومات کے حصول کے لیے تفتیش جاری تھی۔ میمن گوٹ والے واقعے کی خبریں قدرے تفصیلی، دلچسپ اور سنسنی خیز تھیں۔ کرشن کمار کی تلاش کی مہم میں وہ دونوں امریکی اچانک ہی راستے کے پتھروں کی طرح سامنے آئے تھے اور کسی تفصیلی چھان بین کے بغیر مارے گئے تھے۔ ان کے بارے میں اول خان نے کرشن کمار کے سامنے صرف اتنا قیاس آرائی کی تھی کہ وہ امریکہ کی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے کارندے تھے۔ حقیقت بھی وہی نکلی تھی۔ جمی FBI کا سینئر کلرک تھا، بورے بالوں والا، دراز قامت ڈیوڈ اس کا مددگار تھا۔ ان دونوں کے عہدوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق فیلڈ اسٹاف کے بجائے دفتری عملے سے تھا، مگر وہ امریکہ کا معاملہ تھا، وہاں عہدوں وغیرہ کی تقسیم کا کام بھی ان دنیا سے نرالا تھا۔ وہ دونوں جو کچھ بھی تھے FI کے اہلکار ضرور تھے اور آن جہانی ہو چکے تھے۔ کار کھڈ میں گرنے کی وجہ سے تینوں جلے ہوئے ڈھانچوں میں کافی ٹوٹ پھوٹ پائی گئی تھی۔ گاڑی میں لگنے والی آگ اس قدر ہولناک تھی کہ لاشیں بری طرح مسخ ہو کر رہ گئی تھیں۔ فوری طور پر یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ تینوں گاڑی کے آگ پکڑنے سے پہلے مر چکے تھے یا زندہ ہی جل گئے تھے۔ امریکی ذرائع نے اپنے معمول کے مطابق الزام تراشی کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ FBI والوں کو اپنے آخری پیغام میں بتایا تھا کہ وہ کسی دور افتادہ میمن گوٹھ نامی مقام پر فائرنگ میں گرے ہوئے تھے۔ ان کی موت اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گھیر کر مارا گیا تھا۔ ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا کہ پاکستان میں امریکیوں کی جان و مال کو لاحق مفروضہ خطرات کی روشنی میں امریکی حکومت نے اپنے تمام ملازمین اور شہریوں کو اپنی آمد و رفت لازمی ضروریات تک محدود رکھنے کی جو سخت ہدایات جاری کی ہوئی تھی، ان کے ہوتے ہوئے ڈیوڈ اور جمی میمن گوٹھ میں کیا کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے افسرانے بالا سے اس سفر کی اجازت لی تھی؟ وہ بھٹک کر اس علاقے میں پہنچے تھے تو ان کا اصل مقصد کہاں تھا؟ انہیں اس ویرانے میں کیسے پتا چلا کہ وہ میمن گوٹھ پہنچ چکے تھے؟ پچھلے واقعات کے مقابلے میں اس بار صرف ایک بات غنیمت تھی کہ FBI والوں کی ہلاکت کے سلسلے میں مقامی حکومت یا اہلکاروں پر براہ راست کوئی الزام نہیں لگایا گیا تھا۔ 11 بجے اول خان کا فون آیا۔ اس کے پاس کچھ تازہ ترین خبریں تھیں۔ لاشیں بری طرح جل جانے کی وجہ سے ان تینوں کی موت کے اسباب کے تعین میں دشواری ہو رہی تھی۔ دوسری طرف امریکیوں نے اپنے 3 افسروں کو سایوں کی طرح تفتیشی ٹیم کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ان میں سے 2 امریکی نژاد تھے جو بظاہر پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ملازم تھے، لیکن اپنے طور طریقوں سے منجے ہوئے سراغر سا معلوم ہو رہے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی پاکستانی نژاد امریکی تھا جو ان کے لیے ترجمان کا کام کر رہا تھا۔ ان تینوں نے پچھلی رات ہی گرین فارم میں اپنا کیمپ لگا لیا تھا۔ گرین فارم میں جو کچھ ہوا اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ وہاں کام کرنے والے مزدور اس بات کے عینی شاہد تھے کہ وہاں چھپے ہوئے شخص سے ملنے کے لیے 2 امریکی فارم پر آئے تھے۔ اس کے بعد ہی کچھ لوگوں نے فارم کو گھیر کر اندر گھسنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنانے کے لیے گارڈز نے فائرنگ کی ابتدا کی اور پھر فضا بارود کی بو سے بھرتی چلی گئی۔ واقعات بہت بے رحمی سے کریدے جا رہے تھے اور آدھا دن گزرنے سے پہلے تفتیشی جماعت اور اس کے ساتھ لگے ہوئے امریکیوں کو بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ بس کرشن کمار کا نام پردے میں تھا۔ وہ گرین فارم کے مالک کا ذاتی دوست نہیں تھا۔ روی موہن کی سفارش پر
वहाँ पनाह लेने आया था। अपनी शनाख्त पोशीदा रखने के लिए इसने शेरू का नाम इख्तियार किया था। फार्म के मालिक ने इन्हें वही नाम बताया था। हालात बहुत तेजी से करवट बदल रहे हैं, इस रफ्तार पर मुझे तशवीश हो रही है। अव्वल खान सब कुछ बताने के बाद कह रहा था, मुझे हैरत है। मैंने कहा, पोशीदा बातों से पर्दे उठने के साथ अमरीकी दलदल में फंसते चले जाएंगे। तुम हमेशा दूर की बातें सोचते हो, मैं सामने की बातों से परेशान हो रहा हूँ। मुझे मालूम तो हो कि तुम किस वजह से परेशान हो रहे हो। मुझे ऐसी तेजी की तवक्को नहीं थी, मगर ये तेजी भी परेशान कुन नहीं है। मुझे इसमें एक सुनहरी मौका नजर आ रहा है। तुम ये समझो कि शेरू यानी कृष्ण कुमार का नाम खुल चुका है। इसने इस्तरारी लहजे में मेरी बात काट दी। अखबारों में इसकी लाश के क्लोजअप छप चुके हैं। फार्म के मजदूरों ने तफ्तीशी अफसरों को कृष्ण कुमार का हुलिया बताया होगा। सब कुछ दुरुस्त है, मगर अखबार की तस्वीरों में इसका चेहरा लहूलुहान है। इस तस्वीर को आसानी से शेरू के तौर पर नहीं पहचाना जा सकेगा। स्टेशन 4 पर वीरा ने इसका चेहरा मसख कर दिया था। ये मफरूजे कागज की नाव साबित होंगे। अब रवि मोहन का नाम रिकॉर्ड पर आ गया है। किसी भी लम्हे इस पर हाथ डाल दिया जाएगा। वो इस इबहाम की दरमियानी कड़ी है। इसके हाथ आते ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इसने तो पहली नजर में कृष्ण कुमार की लाश को शिनाख्त कर लिया होगा। इस वक्त मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद रवि को गिरफ्तारी से न बचा सकूंगा। तुमने इसे माफी देने का वादा किया हुआ है। पुलिस इसके दरवाजे पर पहुंचेगी तो मारवती उदम मचा देगी। हो सकता है कि वो हम लोगों से मुलाकात का कच्चा छठा खोल दे। मारवती के किरदार से हम लोग वाकिफ हैं। जगदीश मोहन इसे दूसरों के सामने नहीं लाएगा। रवि भी इतना अहमक नहीं हो सकता कि अखबारों में कृष्ण कुमार के कत्ल की खबर पड़ते ही खुशी से नाचता हुआ अपने घर लौट आए। वो आसानी से इनके हाथ नहीं आएगा। अमरीकियों की मौत के हवाले से रवि अहमियत इख्तियार कर जाएगा। महकमा इसकी गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। इसके हाथ आते ही हर बात खुल जाएगी। अभी तक तुम मामले के एक रुख पर सोच रहे हो। ये गौर करो कि कृष्ण कुमार का नाम खुलने के बाद अमरीकियों और भारतीयों के दरमियान कैसी कशीदगी पैदा होगी। इसने किसी फर्जी नाम से या शायद शेरू बनकर डेविड और जिमी को ग्रीन फार्म पर बुलाया था। वो इनसे सौदेबाजी करना चाह रहा था। इसकी दगाबाजी की वजह से वो दोनों मारे गए। राह वालों के लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। वो इनका और अमरीकियों का मामला है। हमारे लिए नई दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इन्हें ये बताना होगा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर छुपे हुए राह के एक दहशतगर्द से डेविड और जिमी के क्या रवाबत थे। वो इसके साथ मिलकर किन साजिशों में मसरूफ थे। अव्वल खान की तरफ से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं आया। लाइन पर खामोशी छाई रही। खासे तवील सुकूत के बाद इसकी थकी हुई आवाज उभरी, खुदा करे कि वैसा ही हो जो तुम सोच रहे हो। मैंने तुम्हें अपने खदशात से आगाह कर दिया है। ये बात भी जहन में रखो कि मारवती हमें चेहरों से पहचानती है। वो या इसका बाया जी हमारे नाम और पतों से वाकिफ नहीं है। रवि से हमारा सामना तक नहीं हुआ। इनकी कही हुई बातों को कौन साबित करेगा। तुम STF के एक जिम्मेदार अफसर हो। कौन सोच सकता है कि इस मुहिम में तुम शरीक थे। किसी का ध्यान इधर चला भी जाए तो कौन तुमसे पूछने की हिम्मत कर सकेगा। जलाल के कम से कम 3 आदमी बहुत कुछ जानते हैं। इन्हें मखदूश हालात का इल्म है। मैं जानता हूँ कि वो दीदा दानिस्ता एक लफ्ज भी नहीं उगलेंगे, लेकिन वो इंसान है। इनसे कोई लग्जश हो सकती है। तुमने अपने खदशात बयान कर दिए। अब तुम बेफिक्र रहो। कोई नई बात सामने आए तो मुझे जरूर आगाह कर देना। क्या तुम्हें अचानक कोई बात याद आ गई है? कुछ उजलत में मालूम हो रहे हो। अव्वल खान ने पूछा। हाँ, मारवती को जरा फोन पर होशियार कर दूं। हो सकता है कि इससे मरासम बरकरार रह सके। मैंने आसपास मैदान साफ देकर बेतकल्फी से कह डाला। जलाल ने इसके बारे में सही मशवरा दिया था। अव्वल खान अपने दिल का बोझ हल्का कर चुका था। इसने फौरन ही फोन बंद कर दिया। मैंने वक्त जाया किए बगैर मारवती का डायरेक्ट नंबर मिला लिया। फोन पर वो खुद मौजूद थी और इसकी आवाज कुछ मखमूर सी थी। मैं मजहर बोल रहा हूँ। क्या बात है, तुम्हारी आवाज कुछ बारी बारी सी लग रही है। ओह मजर डार्लिंग, मेरी आवाज सुनकर वो खुश हो गई। मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। तुम यकीन करो कि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त रात भर मुझे ख्वाब में नजर आता रहा। शायद तुम भी इसी कैफियत से गुजरे हो। मुझे कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं इन रंगीन लम्हों के बारे में ज्यादा सोच सकूं। रात भर क्या काम करते रहे? मेरी बात काटकर इसने मीठी आवाज में पूछा। मालूम होता है कि तुमने आज का कोई अखबार नहीं देखा, वरना मुझसे ये सवाल ना करती। मैं अखबार नहीं देखती। इसने साफ
गोई से काम लेते हुए बताया। इसमें डकैतियों, लूट मार और कत्लो गारत गरी के सिवा होता ही क्या है। सियासत से मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं नीचे से अखबार मंगवा कर देख लूंगी। अपने काम के बारे में कुछ तुम ही बता दो। रात को हमने सफेद न्योले का शिकार कर लिया। मैंने दानिस्ता जुमला मुतकल्ली का सीगा इस्तेमाल करते हुए कहा, मुबारक हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अहम था। अब ये ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम भूलने वाली शायद नहीं हो, लेकिन अभी तारे गर्दश में है। रवि को घर से दूर ही रखना। क्यों? तुमने तो इन्हें माफ करने का वादा किया था। मेरी तवक्को के मुताबिक इसने एहतजाज किया। मैंने इसे बताया कि कृष्ण कुमार के पास 2 अमरीकी भी पहुंचे हुए थे। हमने इन्हें भगाकर कृष्ण कुमार को मार डाला। इसकी लाश के साथ लौटते हुए हमने देखा कि अमरीकियों की कार एक खड्ड में पड़ी जल रही थी। पुलिस इन दोनों वाकयात को एक दूसरे से मिला रही थी और फार्म के मालिक के बयान पर किसी भी वक्त रवि की तलाश में इसके घर पहुंच सकती थी। तो क्या अब पुलिस वाले एजेंसियों से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? इसकी आवाज में तंद और तशवीश का इम्तजाज था। मरने वाले अमरीकी सफारती अफसर थे, इस वजह से बात हमारे हाथों से निकल गई है। वो हरामजादे कृष्ण कुमार के पास क्या करने गए थे? मारवती की बेसाख्ता आवाज उभरी। पता नहीं, मैंने सादगी से कहा। रवि को मजीद चंद रोज घर से दूर रहना चाहिए। मैं इन्हें अभी घर आने से मना किए देती हूँ। वैसे भी वो मुझे फोन किए बगैर वापस नहीं आएंगे। तुम तो कह रही थी कि मलीर में रवि के पास फोन नहीं है। वो बात पुरानी हो गई। कल शाम इनके दोस्त ने मोबाइल फोन और कनेक्शन ले लिया है। मेरी तवक्को के बरअक्स मारवती का रद्दे अमल ज्यादा शदीद नहीं रहा था। वो इब्तदाई झटके से बहुत तेजी के साथ संभल गई थी। तुम लोग सादा कपड़ों में खासी शराफत से हमारे घर आए थे। पास पड़ोस वालों को शुबा तक न हुआ होगा कि हमारे घर में कोई गड़बड़ हुई है, मगर पुलिस वाले वर्दियों में दंदनाते हुए आएंगे। सबको इल्म हो जाएगा कि पुलिस रवि को ढूंढ रही है। बाया जी गोश्त का एक नकारा तोदा है, वो फिर मुझे इनके सामने कर देगा। ऐसी बेइज्जती से बेहतर है कि मैं भी घर से निकल जाऊं। अगर जगदीश मोहन इस कदर बेगैरत था तो फिर मारवती की फिक्रमंदी बेजा नहीं थी। मैंने अपने दिल के किसी गोशे में इसके लिए हमदर्दी की हल्की सी रमक महसूस की और नरमी से पूछा, घर छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? तुम पनाह देने पर आमादा हो तो चंद रोज के लिए तुम्हारे पास चली आऊंगी, वरना रवि के साथ रहूंगी। इसके बेबाकाना जवाब पर मैं हैरान रह गया। वो इन मानों में वाकई एक औरत थी कि इसे समझना मुश्किल काम था। इसने अपने बाया जी की अना को कारी जरब लगाने के लिए अपना सब कुछ मुझे सौंपने का एक तरफा फैसला किया था। कराची के एक आला होटल में सुपुर्दगी के इस तजर्बे से गुजरने के बाद वो मेरी हर खता को दरगुजर करने पर आमादा थी। हद ये थी कि अपने शौहर रवि मोहन की माफी में नाकामी के बारे में मेरे पेश किए हुए उज़र को बेचूं चरा तस्लीम कर चुकी थी। तुम्हें पनाह देने की आरजू ही बाज लोगों के लिए जिंदगी भर का सरमाया हो सकती है। मुझसे तुम खुद सवाल कर रही हो। मजबूरी ये है कि मैं तनहा एक हॉस्टल में रहता हूँ, जहाँ मेरे बहुत से हम पेशा भी रहते हैं। हम सब मुतजस्सिस और खोजी तबीयतों के मालिक हैं। इस भीड़ में मैं तुम्हें किस किस की नजरों से पोशीदा रख सकूंगा? बहती गंगा में सब हाथ पैर धोते बल्कि नहाते हैं, मगर कोई इसके दायरे का रुख अपने घर की तरफ नहीं मोड़ता। मैं खुद जानती हूँ कि मेरा महफूज तरीन ठिकाना रवि के साये में है। मैं पुलिस के आने से पहले वहाँ चली जाऊंगी। ये बस चंद रोज की बात है, फिर हालात एतदाल पर आ जाएंगे और तुम दोनों अपने घर लौट सकोगे। मैंने मादरत ख्वाहाना लहजे में कहा, बस अखबारात देखती रहना। इन ही में से किसी दिन ये खबर आ जाएगी कि रवि की तलाश तर्क कर दी गई है। अखबारात मैं देखती रहूंगी, मगर मुझे तुम पर भरोसा है। औरत जब किसी को अपना तन मन सौंप देती है तो इससे कभी मुंह नहीं फेरती। तुम रवि का मोबाइल फोन नंबर लिख लो, जब चाहो मुझसे या रवि से बात कर सकते हो। रवि को मालूम है कि मैंने कृष्ण कुमार के चक्कर से गुलू खलासी के लिए तुमसे कोई सौदेबाजी की है। वो तुम्हारे फोन का बुरा नहीं मनाएगा। बताओ, मैं लिख रहा हूँ। इस बार मैं मारवती की फराख दिली से मुतासर हुए बगैर न रह सका। इसने मुझे फोन नंबर लिखवाया और मुझसे इजाजत लेकर फोन बंद कर दिया। वो कॉल मेरी थी। मैंने थके हुए अंदाज में रिसीवर वापस रख दिया। मारवती उजलत में थी। मुझसे बात हो जाने के बाद वो जल्द अज जल्द घर से निकल जाना चाहती थी। जिम्मी और डेविड की हलाकत के बाद वाकयात वाकई बहुत तेज रफ्तारी से रूनुमा हो रहे थे और सूरत हाल बदलती जा रही थी। कराची में मुकीम अमरीकी अहलकार अपने मजीद 2 साथियों की जानों के इतलाफ के बाद पूरी तरह सरगर्म थे, मगर मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि इस वक्त तक जॉन स्मिथ का नाम सामने
سامنے نہیں آیا تھا۔ جان اسمتھ ہی وہ شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد مراد ظریف نے خود کو بے رحمانہ موت کا حقدار بنا لیا تھا۔ وہ کراچی کے قونصل خانے میں مامور تھا اور جلال کی فراہم کی ہوئی اطلاعات کے مطابق جنوبی ایشیا سے لے کر مشرق وسطی تک میں امریکی CIA کے جملہ آپریشن کا نگران تھا۔ جمی اور ڈیوڈ کا تعلق CIA سے نہیں تھا، لیکن اندر کے معاملات سے واقف ہر شخص جانتا تھا کہ امریکہ سے باہر ہونے والی تمام کارروائیوں میں CIA اور FBI شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ ویسے بھی خطے میں موجودہ امریکیوں کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری جان اسمتھ کے سر جاتی تھی۔ ان حالات میں جان اسمتھ کا سامنے نہ آنا میرے لیے فکر انگیز تھا۔ شاید وہ بوب رافیل کے بعد اپنے مزید 2 ساتھیوں سے ہاتھ دھونے کے بعد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ منظر عام پر آیا تو پاکستان کے مفادات کی نگرانی کرنے والے نامعلوم لوگ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس اندیشے کی وجہ سے وہ خود پس پردہ رہ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے کام لے رہا تھا۔ اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ امریکی صفوں میں جو حیثیت جان اسمتھ کو حاصل تھی، پاکستان کی حد تک راہ کے ایجنٹوں میں کم و بیش وہی درجہ میجر بخشی کو حاصل تھا۔ وہ اوبرائن ڈی ہنٹ کی موت کے بعد اس طرح گوشہ نشین ہوا تھا کہ اس کا نام ہی سننے میں نہیں آ رہا تھا۔ کرشن کمار کی لاش طے شدہ پروگرام کے مطابق اسی کے گھر کے قریب پھینکی گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس واقعے نے میجر بخشی کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ میں اس وقت فارغ تھا، سوچنے اور انہی سوچوں میں وقت گزارنے کے سوا میرے پاس کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی ٹیلی ڈائریکٹری کے صفحات کھنگالنے شروع کر دیے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے اس کا نام مل گیا۔ جن دنوں میں STF سے منحرف کرنل جمال دستی کے روپ میں اس سے پینگے بڑھا رہا تھا، اس نے خود ہی مجھے اپنے گھر اور دفتر کے فون نمبر دیے تھے جن پر میں براہ راست اس سے گفتگو کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے فون کی لائن سے منسلک CSD کو آن کیا اور ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے کمرے سے ہی اس کے دفتر کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 3 گھنٹیاں بجیں۔ میں نے مایوس ہو کر فون بند کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک خلیق نسوانی آواز میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے بہت رواں انگریزی میں مجھ سے میرا مدعا دریافت کیا تھا۔ میں میجر بخشی سے بات کرنے کا خواہاں ہوں، وہ کہاں ہے؟ میں نے انگریزی میں بے تکلفی سے کہا۔ آج ان کی طبیعت ناساز ہے، کیا میں تمہارا نام جان سکتی ہوں؟ اس خاتون سے ملنے والی اطلاع سے مجھے دلی مسرت ہوئی۔ کرشن کمار کی لاش کے بارے میں خبر پڑھ کر اس کی طبیعت کو ناساز ہونا ہی تھا۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے اطمینان سے سگریٹ سلگا لی اور اس کے کاش لگاتے ہوئے یہ سوچ کر محظوظ ہوتا رہا کہ میجر بخشی نے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے بیماری کا بہانہ کیا تھا۔ وہ ڈر کر اپنے گھر میں محصور ہو گیا تھا۔ آدھی سگریٹ پھونکنے کے بعد میں نے اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ سلسلہ ملتے ہی میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ تم کیسے میجر ہو بخشی جی؟ کہ کرشن کمار کے مرتے ہی دبک کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہم۔ میں نے اپنی آواز بدل کر تضحیق امیز لہجے میں اپنی بات شروع کی ہی تھی کہ میری توقع کے مطابق وہ بھڑک گیا اور اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ وہ غصے سے گھرا کر بولا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فوج میں تم ٹٹوؤں اور خچروں کے دستوں کی کمان کرتے رہے، جبھی تم کو ہم جیسے انسانوں کا خیال نہیں ہے جو تمہارے آسرے پر اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر دن رات کام میں جٹے رہتے ہیں۔ بدتمیز آدمی! غصے کی شدت سے اس کی آواز برا گئی۔ تم نے اپنا نام نہ بتایا تو میں اسی وقت فون بند کر دوں گا۔ میرا نام ہری چند ہے، میں نے برجستہ کہا۔ شاید تم سے کرشن کمار نے میرا ذکر کیا ہوگا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کبھی تمہارا نام نہیں سنا اور نہ میں کسی کرشن کمار کو جانتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آواز میں حیرت اور مایوسی سمیٹتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو برے وقت میں تم ہی میری مدد کرو گے۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں صبح سویرے سے مارا پھر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کسی کو نہیں جانتے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس بار اس نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیا اور میری خاموش ہوتے ہی سختی سے بولا، تمہاری کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر کا نمبر کس مردود نے دیا ہے؟ نمبر کون دیتا؟ کرشن نے ہی تمہارے دونوں نمبر دیے تھے۔ پہلے میں نے تمہارے دفتر فون کیا تو کسی عورت نے بتایا کہ تم بیمار کی چھٹی پر ہو، گھر پر تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ میں حیدرآباد سے بھاگ کر صرف اس لیے کراچی آیا تھا کہ یہاں تم میری مدد کرو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم نے تو اپنی آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرنے کا مشورہ بھی کرشن کمار نے دیا ہوگا۔ میجر بخشی کی زہریلی آواز آئی۔ میں ٹٹوؤں کی کمان کرتا تھا تو تم
जैसे उल्लू के पट्ठों के लिए क्या कर सकता हूँ। तुमको मुंह खोलने से पहले ये सोचना चाहिए था। मैंने मेजर बख्शी के घर का फोन नंबर मिलाया तो इस वक्त तक मेरे जहन में कोई खाका नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं कोई भी फर्जी नाम इख्तियार करके इसे कृष्ण कुमार के अंजाम के हवाले से मजीद कुछ खौफजदा करूंगा और इसकी जुबान से कुछ उगलवाने की कोशिश करूंगा। जब इसने मेरा नाम जानने पर इसरार किया तो मुझे अचानक ही हरिचंद का नाम याद आया और मैंने बेसाख्ता वही नाम दोहरा दिया। हरिचंद मोहन एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड की हैदराबाद ब्रांच का मैनेजर था, जिसकी गाड़ी में कृष्ण कुमार के भेजे हुए 3 बेल हमारे घर पहुंचे थे। हम पर शब खून मारने की वो कोशिश नाकाम साबित हुई थी। इन बेलों की गाड़ी के नंबरों के हवाले से हरिचंद का नाम सामने आया था। बाद में मोहन की जुबानी मालूम हुआ कि हरिचंद मारवती का रिश्ते का भाई था। अव्वल खान इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाना चाहता था, मगर मैंने मोहन एंड मोहन के मालकान के होशियार होने के खदशे के तहत इसे रोक दिया था। बाद में वाकयात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि हम हरिचंद का नाम ही भूल बैठे। मेजर बख्शी से फोन पर बात करते हुए इसका नाम अचानक ही मेरे जहन में उभरा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इब्तदाई फिक्रों का कैसे अजाला करूं। मैंने महसूस किया था कि मेरी इब्तदाई तलख नवाई के बावजूद हरिचंद का नाम सुनने के बाद मेजर बख्शी का रवैया खासी मकबूलियत पर मबनी था। मैं इसका गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हो जाता तो इससे मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ सकती थी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी बातों का बुरा मान जाओगे। आदमी को जब हर तरफ मौत ही मौत नजर आने लगती है तो इसका दिमाग उलट जाता है और वो औल फौल बकने लगता है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं कितना परेशान हूँ। जहनी तौर पर एक फैसला कर लेने के बाद मेरी जुबान रबानी से खुद बखुद चल पड़ी थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम बड़े आदमी हो, बड़े आदमियों के दिल भी बड़े होते हैं। मेरी खिताब माफ कर दो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हारा दिमाग उलट चुका है तो फिर तुम्हें मेरा नाम और नंबर कैसे याद रहा? सच सच बताओ कि तुम कौन हो। सरकार, मैं कृष्ण कुमार का नमकख्वार हरिचंद हूँ। मैंने रो देने वाली आवाज में से यकीन दिलाना चाहा। तुम कान खोल कर सुन लो कि मेरा किसी कृष्ण कुमार से कोई वास्ता नहीं। मुझे हैरत है कि किसी शख्स ने तुम्हें मेरे घर और दफ्तर के फोन नंबर देकर क्यों बहकाया है। और हाँ, तुम बता रहे थे कि कृष्ण कुमार भी मर चुका है। पुलिस मेरे घर पहुंची तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं कृष्ण कुमार के लिए बहुत खतरनाक काम कर रहा हूँ। पुलिस के नाम से मेरा दम निकल गया और सुबह सवेरे के मुलगजे अंधेरे में अपने घर की पिछली दीवार फांद कर भाग खड़ा हुआ। मुझे बस स्टैंड पर अखबारों से मालूम हुआ कि वो मारा जा चुका है। इसका फोटो बिगड़ा हुआ है, चेहरा खून में लिथड़ा हुआ है, मगर मैंने इसे पहचान लिया। तुम अखबार देखोगे तो इसे पहचान लोगे। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शायद वो मेरी बातों पर गौर कर रहा था और अंदाजा लगाना चाह रहा था कि मैं किस हद तक सच बोल रहा था। कदरे तवक्कुफ के बाद इसकी आवाज आई, नाम से तुम भी हिंदू लगते हो, यूं तुम मेरे भाई हो। इस मुल्क में हम किसी इम्तियाज के बगैर अपने सब भाइयों की खिदमत करते हैं, मगर तुम यकीन करो कि कृष्ण कुमार से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं था। तुम्हें कोई संगीन गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, मेरे पास तुम्हारे दोनों फोन नंबर हैं। ये गलत फहमी कैसे हो सकती है? कृष्ण ने मुझे बताया था कि हम सब मिलकर यहाँ अपने धर्म और मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथी और साझी हैं। अब मुझ पर बुरा वक्त आन पड़ा है तो तुम मुझसे अपना दामन बचा रहे हो, मुझे झूठा कह रहे हो। शायद यहाँ की पुलिस से मार खाकर मरना ही मेरा मुकद्दर है। तुम्हें आजर्दा होने की जरूरत नहीं। वो जल्दी से बोला, कृष्ण से मेरा कोई तारफ नहीं था, ना इससे मेरा कोई गठजोड़ था, मगर फिर भी मुझे मालूम है कि वो और इसके साथी यहाँ रहकर अपने धर्म और धरती के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे। अखबार में इसके अंजाम के बारे में पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। यूं लगता है जैसे मेरा कोई करीबी अजीज मारा गया हो। न जाने इसने तुम्हें मेरे फोन नंबर क्यों दिए थे। तुम पुलिस वालों से छुपकर आज का दिन गुजार लो। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। तुम कल इसी वक्त मुझे दोबारा फोन कर लेना। मुझे अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने के लिए इसके जवाबों से सहारा मिल रहा था। मुझे दोहरी खुशी हुई कि इसे मुझ पर कोई शुबा नहीं हुआ था और वो मेरी बातों के जाल में फंस रहा था। बड़ी बात ये थी कि इस वक्त तक CSD खामोश थी। इसका मतलब था कि मेजर बख्शी ने मेरी कॉल रिकॉर्ड करने की कोई कोशिश नहीं की थी। वो महज नाम और मजहब के धोखे में मेरे सदाकारी पर भरोसा कर रहा था। कल तक न जाने क्या हो जाए, मैंने गहरी मायूसी से कहा। पुलिस वालों से अपनी हड्डियां पसलियां तड़वा कर किस्तों में सच उगलने और फिर सिसक कर मरने से बेहतर है कि मैं खुद को मार लूं। नहीं, भूल
کر بھی اپنے اوپر ایسا ظلم نہ کرنا۔ یہاں پولیس اور ایجنسیوں والے پہلے ہی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہم نے خود بھی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا تو ہماری تعداد بہت تیزی سے گھٹتی چلی جائے گی۔ یہ بھاری نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے اوپر یہ زمین تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، مجھ پر ایک ایک پل بھاری گزر رہا ہے۔ وہ میری ہمدردی میں جوں جوں نرمی اختیار کرتا جا رہا تھا، میں نے اپنی بڑھتی ہوئی مایوسی کے حوالے سے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ تم نے بہت ہمت اور حوصلے سے آدھا دن گزار ہی لیا ہے، صبح تک میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا۔ میں نے کسی فوری خیال کے تحت چونکنے کی صداکاری کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ پولیس کے فرشتوں کو بھی شبہ نہیں ہو سکے گا کہ میں تمہارے گھر میں چھپا ہوا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔